Okay, I hope you can see the screen. Okay, today we will see the realization of IIR systems. So as you all know, IIR stands for Infinite Impulse Response. Uh, so you know the difference equation representing an IIR system is given here. This is the difference equation representing an IIR system. For an FIR system, the difference equation was only just this term because we have only finite number of impulse response coefficients bk or h of k. But in IIR system, we have infinite impulse response. So we have infinite impulse response in IIR. So the number of coefficients bk or h of k will be infinite in number. So we cannot directly express we cannot directly implement an IIR system with the help of its convolution equation as we have done in FIR. Actually, this part is just the convolution equation of an FIR filter. Since FIR contains only limited number of impulse response coefficient bk or h of k, we can directly implement this equation. But in terms of h of k, IIR filter, the number of impulse response coefficient, whether it is bk or h of k, it will be infinite in number. So such an equation is not feasible to implement in IIR case. So we will go for a recursive difference equation. This equation we have written here is a recursive equation. This is a recursive equation. Recursive equation means the present output value, that is y of n, is represented in terms of the past values of the output. അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ ആ സർക്യൂട്ടിൽ വരും. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് നമുക്ക് ആ പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിക്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the present output depends on present output, that is y of n is your present output. This depends on the quantities like present and past input. Okay, present and past input in a dependent, that is given by the second term in this equation. Also y of n depends on past output values. Past output values, that is you can see here in this term the past output y of n minus k are the past output. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ IIRൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. Then only we will be able to implement or realize that system using a structure. Now when we convert this equation into a transfer function, it will be of a form like this. This will be the corresponding transfer function. Numerator, you have sigma k is equal to 0 to m bk z raised to minus k, and in denominator 1 plus sigma k equal to 1 to n ak z raised to minus k. അപ്പോൾ ഈ ടേമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ, അതുപോലെ ഈ പാർട്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് h of z is nothing but the ratio of z transform of output by the z transform of input. Okay. Now we are going to direct form structure of, or we will see the direct form structure of IIR filters.
direct form structure, in which we will express this h of z, this transfer function h of z, as the product of two transfer functions, h1 of z and h2 of z. You can see here h of z is given by h1 of z into h2 of z, where h1 of z is the numerator part. അതായത് h of z ന്റെ numerator part ആണ് h1 of z, numerator of h of z, and h2 of z is the denominator of h of z. Denominator of h of z. You can see this. The numerator is treated as h1 of z and denominator part is treated as h2 of z. Okay. ഇനി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ h of z-നെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കാസ്കേഡിംഗ് ഫോമിലാണ്. കാസ്കേഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ FIR-ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കാസ്കേഡ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ h1 of z-നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോം വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, h2 of z-നെയും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോം വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കാസ്കേഡ് ചെയ്യും. അതായത് h1 of z-ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് h2 of z-ലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ h1 of z എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു, h2 of z എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2. ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. h1 of z, where h1 of z is given by sigma k equal to 0 to m bk z raised to minus k. ഇതിനെ ഒരു ഓൾ സീറോ ഫിൽട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾ സീറോ, അതായത് നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് സീറോസ് ആൻഡ് പോൾസ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു പോളിനോമിയൽസ്, the root of the numerator polynomial is called zeros and the roots of the denominator polynomial are called poles. അപ്പോൾ നമുക്ക് h1 of z എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് h1 of z എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, അത് 1 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 എന്ന് എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും 1 ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രമേ പോളിനോമിയൽ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ h1 of z സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിന് മാത്രമേ റൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിന് റൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കതിൽ നിന്ന് സീറോസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു FIR ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ FIR ഫിൽറ്ററിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റം. ഇനി h2 of z എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1/1 പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് 1 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമാണ് പോളിനോമിയൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? റൂട്ട്സ് കാണുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിനാണ് റൂട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റം. ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതിനെ. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ സീറോ നമ്മൾ തന്ന h of z-നെ IIR സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റമായിട്ടും ഒരു ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റമായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1-ൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി റിയലൈസ് ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റം. അതായത് h1 of z-നെ നമ്മൾ ആദ്യം റിയലൈസ് ചെയ്യും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോം വെച്ചിട്ട്. ദെൻ അതിനെ കാസ്കേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റം റിയലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. വി വിൽ ചെക്ക് ദിസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ. y of n equal to minus k sigma k equal to 1 to n a k y n minus k plus sigma k equal to 0 to m b k x n minus k. Okay.
Okay, so we are again considering the difference equation. This is our difference equation. We are again considering this difference equation. ഇതിൽ നമ്മളിതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റമാണ്, ഓൾ സീറോ സിസ്റ്റമാണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ടിൻ്റെ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലാണ് കിട്ടുക. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫോം, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ആണ്, ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ. സോ എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ, ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടു ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ വിൽ ബി ദ ഇൻപുട്ട് ടു എച്ച് ടു ഓഫ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ദിസ് പാർട്ട് ഫോംസ് എച്ച് വൺ ഓഫ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. You can see this is written here. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പാർട്ടാണ്, അതായത് ഒരു ഓൾ പോൾ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്, ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ. ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ഈസ് വൈ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ മൈനസ്, അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആക്ച്വലി അത് ഈ പാർട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പാർട്ടിന് പകരം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. W of n is equal to, y of n is equal to W of n minus sigma k equal to 1 to n ak y of n minus k. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇത് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എച്ച് വൺ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം. എച്ച് വൺ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ റിയലൈസേഷനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? നമുക്ക് ബി കെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, this is the equation. So W of n is equal to, ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? B0 ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് B0 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ വരും. ദെൻ പ്ലസ് B1 എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 പ്ലസ് etc. up to bm x of n minus m എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ. അതായത് ഒരു FIR-ൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം വരയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനിവിടെ വരച്ചു. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എന്നിനെ നമ്മൾ അടുത്ത എച്ച് ടു ഓഫ് ഇസഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി എച്ച് ടു ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ മൈനസ്, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമോട് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ആണ് വരേണ്ടത്. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടേം ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ആണ്,
അത് ഒരു ആഡറിലേക്ക് കൊടുത്തു. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് A1 y of n minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ y of n-ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിലേ കൊടുത്താലാണ് y of n minus 1 കിട്ടുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ -A1 നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, y of n-ൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് അതിനൊരു ഡിലേ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് y of n minus 1 കിട്ടും. Here you have y of n minus 1. Then അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു. Then -A1 ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So at this point you have -A1 into y of n minus 1. അത് പിന്നെ w of n ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ -A2 y of n minus 2 വരും, -A3 y of n minus 3 വരും, അങ്ങനെ പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് H2 of z ആയി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ, അതായത് എവിടെ ആഡർ വേണം, എവിടെ z⁻⁻1 വേണം, ഓരോ ലൈനുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആ ഇക്വേഷനെ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് B0, B1, B2 എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസ്, അതുപോലെ A1, A2, A3 എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എന്ന്. എന്നാലേ ഈ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. റിയലൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റർ y of n equal to 2r cos omega naught y of n minus 1. Then അടുത്ത ടേമിൽ ഒരു മിനിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇറ്റ്. അതിൽ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ? മൈനസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. -r² yn minus 2 plus x of n minus r cos omega naught x of n minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കിതിനെ രണ്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് h1 of z-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, പിന്നെ ഒന്ന് h2 of z-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ h1 of z-ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം, അതിൽ x of n w of n ആയിട്ട് എഴുതണം. അതായത് എക്സ് ഓഫ് എന്നുകളുടെ ടേമുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ് ഓഫ് എന്നും മറ്റേത് ഇറ്റ് ഈസ് -r cos omega naught x of n minus 1. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു w of n. കാരണം എക്സ് ഓഫ് എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേമുകൾ, ഐ മീൻ ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് h1 of z-ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ w of n ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? B0 കിട്ടും. B0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ B0 ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്തത് എക്സ് ഓഫ് ദെൻ B1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത്. B1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് n-1ൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. സോ B1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? -r cos omega naught. മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് വിട്ടുപോകരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് w of n ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 0 to m bk x of n minus k ആണ്.
അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ വാല്യൂ ആണ് ബി കെ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, B0 ആൻഡ് B1. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് y ഓഫ് n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? y ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ y ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു W ഓഫ് n മൈനസ് സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 1 to n ak y ഓഫ് n മൈനസ് k. ഇതാണ് H2 ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? W ഓഫ് n അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, വൈ കെയുടെ കൂടെയുള്ള ടേമുകളെയാണ് ആവശ്യം. പക്ഷേ വൈ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പുറത്ത് ഒരു മൈനസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എ കെനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഈ y ഓഫ് n എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ y ഓഫ് n മൈനസ് 1, അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ 5.107 ഇക്വേഷൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് y ഓഫ് n മൈനസ് 1ൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നോക്കാം. y ഓഫ് n മൈനസ് 1ൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2r cos omega naught. 2r cos omega naught. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് a1 ആണ്. നമ്മുടെ k ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2r കോസ് ഒമേഗ നോട്ട്. മൈനസ് ഇടാൻ മറക്കരുത്, കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് കൂടെ ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം a1 എഴുതാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത് a2 എഴുതുമ്പോൾ y ഓഫ് n മൈനസ് 2ൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എടുക്കാം. സോ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു r സ്ക്വയർ ആണ് a2, r സ്ക്വയർ. a1 a2 കിട്ടി, B0 B1 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം. സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്കറിയണം. ഈ പാർട്ട് H1 ഓഫ് Z ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് B0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് B1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നോക്കണം. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു, ദെൻ ഇവിടുന്ന് വരുന്നു, ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് H2 ഓഫ് Z. H2 ഓഫ് Z എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് W ഓഫ് n ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ. സോ W ഓഫ് n ഈസ് ആഡഡ്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് H1 ഓഫ് Z ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് H2 ഓഫ് Z. H1 ഓഫ് Zൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് H2 ഓഫ് Zൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ എപ്പോഴും 1 തന്നെയാണ് വരിക. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ A1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2r cos omega naught ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് A1നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. A1 വെറുതെ A1 അല്ല, മൈനസ് A1നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. മൈനസ് A1 മൈനസ് A2 മൈനസ് A3 അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മൈനസ് A1നെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ മൈനസ് A1 എന്ന് പറയുന്നത് 2r cos omega naught ആണ്. ആൻഡ് മൈനസ് A2 എന്ന് പറയുന്നത് r സ്ക്വയർ മൈനസ് r സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. y ഓഫ് n ൽ നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻ എടുത്തു, ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തു, അതിനിങ്ങോട്ട് വിട്ടു, ഇവിടെ പോയി ആഡായി. ഈ ഏരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. H1 ഓഫ് Z അത് ഫോർവേഡിലേക്കും H2 ഓഫ് Z അത് ബാക്ക്വേർഡ്, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. So we are moving to the next problem.
ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം.